चल रही लड़ीवार श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की मुबारक कथा, जिस कथा अंदर सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जो बख्शिशां खडूर साहब की धरती ते वरता रहे ने, किरपा कर रहे ने, तिन्हां दा लड़ीवार प्रसंग आप सरवण कर रहे हो। पिछलेरे दीवानां विच जिवें आप जी ने सरवण किया, गोरखनाथ अते होर सिद्ध जिन्हां नूं शमेर पर्बत ते जाके गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने किरतार्थ किया सी, सिक्ख्या दित्ती सी, उन्हां दे मनां विच शंका आया है कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपने अस्थान ते जिन्हां नूं बिठाया है, मत्था टेकिया जिन्हां के, उन्हां कोल उन्नी पावर है, उन्नी ताकत है जिन्नी गुरु नानक पातशाह महाराज जी के अंदर सी। वो गुण ने जो गुरु नानक साहब जी कोल सन। ये शंका लैके ते परख वास्ते आए ने सिद्ध सारे, ते गुरु साहब जी ने बाखूबी उन्हां दी शंका जिहड़ी है ना वो दूर की है, पावन पवित्र शब्द उचारण करके। आओ अज का प्रसंग जो है मुगलिया हकूमत का जो दूसरा बादशाह है, पहला बाबर है, गुरु नानक साहब जी के समय तो गल कर रहे हैं। बाबर तो बाद हमायूं है, हमायूं तो बाद असल दे विच जिहड़ा है वो अकबर है। सोए हमायूं जिहड़ा है गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे दरबार दे विच भाव गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरण शरण दे विच आउंदा है। किवें आउंदा है ते की गुरु अंगद देव महाराज जी नूं कहिंदे ने, बख्शिशां करदे ने। आओ विचार की आरंभता तो पहला रसना करो पवित्र, अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जय प्राता पठान बड़ सूरे, बड़ उमराव सुकीन अधूरे। दो भराता जिवें पिछले दीवाना विच आप जी ने समझिया सी, दिल्ली का हमायूं पाशाहू, भयो राज बड़ राज सब जगमाहू। दिल्ली का जिहड़ा बादशाह सी उस समय, इस उस समय की गल है जदों धन गुरु नानक पातशाह महाराज ज्योति जोत समा गए ने 1539 ईस्वी दे विच, ते 1540 ईस्वी दे विच इहदा राज जिहड़ा है ना खुसदा है। कहण तो भाव जे आपां सानूं वेखीए ते हमायूं ने 10 साल राज किया है। 1530 तो लैके 1540 तक, इस तो पहला बाबर सी, ते 10 साल का राज जो असल दे विच इहने कीता है। इस तो बाद शेरशाह सूरी आउंदा है। जे आपने पढ़िया होवे हिस्टरी इन्हां दी, ते शेरशाह सूरी जिहड़ा है ये 5 साल राज करता है 1545 ईस्वी तक। इस तो बाद इहदा जिहड़ा है बच्चा बहिंदा है जिहदा नाम इस्लाम शाह सूरी है। ये राज करता है 9 साल 1545 ईस्वी तो लैके 1554 ईस्वी तक। इस तो बाद फिर जिहड़ा है हमायूं आउंदा है, ये हार जाता है पहला, इहदा राज जिहड़ा चले जाता है। फिर हमायूं आउंदा है 1555 ईस्वी तो लैके 1556 ईस्वी तक, ये 1 साल फिर राज करदा है। इस तो बाद फिर इहदा जिहड़ा असल दे विच कह लो कि वारिस है, इहदा जिहड़ा बच्चा है जिन्हों आपां अकबर कहने,
ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਵੈ ਭਰਾਤਾ ਪਠਾਨ ਬੜ ਸੂਰੇ, ਦੋ ਪਠਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਗਲ ਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਸੰਗ ਕਰ ਬਿਠਾਨ ਚਾਹਤ ਪੇ ਜੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤਿਸ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰ ਬਲਤਾਮ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਹਨ। ਆਕੀ ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਰ ਲੀਨਾ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਜੁਦ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਹੁਮਾਊਂ ਨੇ ਕੀਲ ਚੜਾਈ, ਮੋਹ ਪੇ ਪਹਿਨਾ ਬਹੁ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮਾਯੂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਤੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮਚ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਵ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਭੱਜ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਫੌਜ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਉੱਠਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਰ ਭਜੇ ਨਾ ਹੀਰਤ ਫਿਰਕੈ, ਡਰਪੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਆਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਪਠਾਨਨ ਛੀਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਹੀ ਫੇਰਨ ਕੀਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। व्याकुल हुए हुमाऊं तब कहियो सेवक निज नजीक जो लहियो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, श्री नानक को सेवक पूरा है कि नहीं गादी पर रूरा। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ते सो करे मेल हम जाए मम पित बाबर ते पाए। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। कही पुष्ट लो पुरे उन पैना बूझे ते सोजे उर पैना। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਾਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। तब वजीर ने कहा सुनाई गुर अंगद बैठे हो तिन थाई। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। आरफ कामिल वली विलाए मिल मकसूद चलो ऐसाए। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਵਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। पलो विचार आपने कीनो बूझो तिन ए पद जिन दीनो। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। सुनत खडूर हुमाऊं आयो श्री अंगद जी जहां सुहायो। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। संग बालिकन कीरत बैसे हर शोक जिन में न कैसे। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। बंधन ठान हुमाऊं खरियो तिस विष रुख गुर नैक न करियो। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। परछत रहे बालिकन साथ सब कट की जानत जगन्नाथ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। तब हुमायूं मन कोप विशेखा न इसने मेरी दिश देखा। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਾਯੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। जय खटका मैं ठांडू रहियो कछु प्रभाव न मन में लहियो। 2 ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ। 2 ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। कयो राज मैं होयो दीन पास करो इनकीन न चीन। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। उचित मार पेर दे विचार तरेयो हाथ कब्जे तलवार। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਬਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਿਮਾਣਤਾ। ਪਰ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਾਰਬੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਿਓ ਹਾਥ ਕਬਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। हथों खेच कर उर मैं ठाने तब मोको ए शाह पछाने। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹਮਾਯੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। उदय पयो ऐचल को जबै मुष्ट संग कर चिमटियो तबै। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਟ ਸੰਗ ਕਰ ਚਿਮਟਿਓ ਤਬੈ, ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੀਜੀ ਮਿਠਾਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਦਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਭਿਖਾਰੀ ਜੇ ਕਵੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਓਏ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੰਗਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਹੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬੜਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਪਰਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਹਮਾਯੂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਬਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ, ਕਰੇ ਉਹ ਖੋਟ ਮੈਂ ਹੁਤੋਂ ਅਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਵੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮਾਯੂ ਵੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ,
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਪਿਖ ਉਚਰੇ ਬੈਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕਛ ਨ ਬਸਾਇਓ, ਖੜਗ ਹਤਨ ਹਮ ਪਰ ਚਲ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਆਇਆ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਪਇਓ ਭਜ ਕਰ ਆਵਾ, ਹਮੇ ਸੂਰਤਾ ਚਹੈ ਦਿਖਾਵਾ। ਕਾਇਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤਬ ਹੁਮਾਊ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ, ਚਿਮੋ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੜ ਅਨਜਾਨੀ। ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਥੇ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤ ਬਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਬੂਝਨ ਆਵਾ, ਤੁਮ ਸੋ ਉਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਮਾਯੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੇਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। श्री अंगद सुन के बानी कछु बेअदली कीन बहानी। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। याते पयो तो एक रसकारा, अब जे तरत न कर तरवारा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। तौपत शाहत अब ही पागत, दर्शन को फल आनंद बदावत। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਫਲ ਆਨੰਦ ਵਧਾਵਤ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੇ। जाए विलायत अब फिर आवो, छत्र तखत दिल्ली पुन पावो। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਲਾਇਤ ਜਾਓ, ਵਲਾਇਤ ਭਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਲਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਛਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। सुन इम कयो विलायत थान, ते लश्कर लीन महान। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਮਾਯੂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हिंदुस्तान करी सर आए, खान नाम सब इन मरवाए। ਇਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਨ ਛੱਡੇ ਨਾ ਪਠਾਨ ਛੱਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। तोरा सतगुर बेपरवाह, नित राग द्वेष चित नाहि। करे पाव ना पाए तिम, जे नर चर टिक जाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 1530 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1545 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1554 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ।
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 1606 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।